Hello students, good morning. So in the last class we have completed the general principles and process of isolation of the elements, that is the chapter I think 6. So today we'll discuss a new chapter or unit 5. It's called the surface chemistry, and this chapter contains 4 marks for your final exams, and it is very interesting chapter because it is related to the surface of any solid or a liquid. So generally surface chemistry means the phenomenon, that is the chemical phenomenon that takes place on the surface of a solid or a liquid. That will be studies in details in this chapters. So generally two surfaces, for example say two phases, for example solid and liquid phase, and are indicated by a hyphen sign. For example say solid liquid, there must be a hyphen in between the solid and liquid. That means there are two phases, that is two surfaces. So generally there are a lot of surface phenomena takes place. For example say corrosion মানে ক্ষয় ভবন, electrode processes, heterogeneous catalysis. So this chemical phenomena takes place in the surface of a solid or liquids. So we start the videos. At first we will discuss the adsorption. Now what is adsorption? You see the solid or any molecules, for example say you take a container, and in the container you take a little about water, and if you consider the molecule of a interior or the back of the container, মানে এটা যদি পাত্র যদি পানী যিখিনি মিডিলত থকা যেটো পাৰ্টিকল তাৰ চাৰিফালে কেইবাটা চাৰিফালৰ পৰা পাৰ্টিকল এটা অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোর্স দি বাইন্ড কৰা আছে, বাট ইফ ইউ কনসিডার এ পার্টিকল অন দ্য সারফেস অফ দ্যাট লিকুইড, the molecule at the surface is not binded by all side, because it's in the left and right side these are binded by liquid molecules, and in the lower side it is also binded with the another molecules, but on the top of the molecules it is not binded. That is, there is a little bit imbalance forces on the surface of the liquid or solid. উদাহৰণস্বৰূপে যদি এটা সলিড সারফেস লোৱা, সলিড সারফেসত যিটো মলিকুল আছে এই মলিকুলটোৰ চাৰিফালে বাইন্ডিং ফোর্স একে নহয়, তার লেফট আর রাইট সাইডত বাইন্ডিং থাকিব, লোয়ার পার্টত বাইন্ডিং থাকিব, কিন্তু তার আপার সাইডত খালি আছে। কিন্তু যদি তুমি এটা মলিকুলটো তুমি সলিডৰ মিডিলত বডিটোত লোৱা, বডিটোত এটা মলিকুল চাৰিফালে বাইন্ডেড হৈ আছে, কাৰণ চাৰিফালে তাৰ মলিকুল আছে। সো আলটিমেটলি উই ক্যান সে দ্যাট অন দ্য সারফেস অফ এ মলিকুল there is an imbalance forces. So due to these imbalance forces, the surface of the solid as well as liquid has the tendency to attract any another molecules. So due to this attractive imbalance forces, they can easily attract the various molecules, and this phenomenon is called adsorption. That means adsorption means the accumulation of a molecules on the surface of a substance is called the adsorption. এতিয়া যদি তুমি এটা সলিড লোৱা, চারকোল লোৱা, কয়লা লোৱা, আৰু এই কয়লাৰ মিক্সচাৰ যদি তুমি ইয়াৰ লগত লিকুইড দি দিয়া বা গ্যাস দি দিয়া, তো এইটো মিক্সচাৰিং কৰিলে কি হ'ব, সাপোজ এমোনিয়া গ্যাস দি দিলা আৰু কয়লাৰ এটা মিক্সচাৰ বনালা, দেখা যাব যে এমোনিয়া গ্যাসখিনি কয়লাৰ সারফেসত আহি জমা হৈ গৈছে। আৰু এইটো হোৱাৰ কাৰণ কি, যে কয়লাৰ যিটো সারফেস, চারকোলৰ যিটো সারফেস, তাতে সারফেসত এট্ৰাক্ট কৰা ক্যাপাসিটি আছে। That means this accumulation of the ammonia molecule on the surface of the charcoal is called adsorption. মানে adsorptionটো হৈছে এনেকুৱা যে কোনোবা এটা সারফেসত যদি বেলেগ মলিকুল এটা আহি জমা হৈ যায়, একুমুলেট হৈ যায়, তেনেহ'লে এই ফেনোমেননটো কোৱা হয় adsorption. সো ইয়াতে দিছে the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. যদি কিবা এটা মলিকুল কিবা এটা সলিড সারফেসের উপর আহি যদি জমা হয়, সারফেসের উপর, বাকত নয় বা মিডিলত নহয়, জাস্ট অন দ্য সারফেস অফ দ্য সলিড, অ্যান্ড দিস ফেনোমেনন ইজ কল্ড অ্যাডজর্পশন। তো অ্যাডজর্পশনটো কি হয় এইটো কৈছে যে অ্যাডজর্পশনটো তোমাৰ বাঢ়ি যায় কিহৰ লগত, যদি তোমাৰ সারফেস এরিয়া বেশি, যিমানে সারফেস এরিয়া বেশি হ'ব সলিডটোৰ বা লিকুইডটোৰ, সিমানে অ্যাডজর্পশনটো বেশি হ'ব। তো ইয়াতে কৈছে দি ফেনোমেনন ডিউ টু হুইচ দ্য মলিকুলস ইন দ্য গ্যাস অর দ্য লিকুইড ফেজ ক্যান এডহেয়ার টু দ্য সলিড সারফেস ইজ নন এজ অ্যাডজর্পশন। মানে এইটোৱেই যে কিবা এটা সলিড সারফেসের উপর যদি বেলেগ কিবা মলিকুল আহি জমা হয়, মানে যেটো টেন্ডেন্সি থাকে জমা হওয়ার, এই ফেনোমেননটো কয় অ্যাডজর্পশন। তো ইয়াতে অ্যাডজর্পশন হওয়া দুটা, যদি যেটো সলিড সারফেস য'ত আহি জমা হ'ব তাক কোৱা হ'ব অ্যাডজর্বেন্ট, আৰু যি সাবষ্টেন্সটো আহি জমা হ'ব তাক কোৱা হ'ব অ্যাডজর্বেন্ট। ফর এক্সাম্পল এতিয়া যদি চারকোল এটা কয়লা,
কয়লাৰ সাৰফেসত আহি জমা হ'ব কয়লাটো কোৱা হ'ব এডজৰ্বেণ্ট আৰু সাপোজ এমোনিয়া গেছটো আহি জমা হ'ব কয়লাৰ সাৰফেসত তেনেহ'লে এমোনিয়া গেছটো কোৱা হ'ব এডজৰ্বেট that is the substance on the surface of which adsorption takes place is called the adsorbent and the substance that is adsorbed is called adsorbate মানে যেটো সাবস্টেন্স আহি জমা হ'ব সাবস্টেন্সত যেটো সাবস্টেন্স মানে নিজে এটা বেলেগ এটা সারফেসত আহি জমা হৈ আহিব এটো কোৱা হ'ব adsorbate আৰু যেটো সাবস্টেন্সৰ ওপৰত সারফেসটো আছে তা কোৱা হ'ব adsorbent সেইকাৰণে কৈছে the molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface is termed adsorbate মানে যেটো বস্তু আৰু এটা সারফেসত গৈ জমা হ'ব তাক কোৱা হ'ব adsorbate and the material on the surface of which the adsorption takes place is called adsorbent আৰু যেটো সাবস্টেন্সৰ সারফেসৰ ওপৰত আহি জমা হ'ব এই সাবস্টেন্সটো কোৱা হ'ব adsorbent ফৰ এক্সাম্পল মই ক'লো যে এমোনিয়া আৰু যদি সার্কুলার এটা মিক্সার বড়া সার্কুলটো হ'ব এটা adsorbent কাৰণ সার্কুলার সারফেসত আহি এমোনিয়া জমা হৈছে আৰু এমোনিয়াটো হৈছে সার্কুলার সারফেসত গৈ জমা হৈছে এইকাৰণে এমোনিয়া মলিকুলটো কোৱা হ'ব adsorbent তো তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছে adsorbate আৰু adsorbent মানে কি দেন আমি ডিসকাস কৰিম অ্যাকশন অফ adsorption so if a gas like oxygen hydrogen carbon monoxide chlorine ammonia or sulfur dioxide is taken in a closed vessel containing powdered charcoal it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases the gas molecule concentrate at the surface of the charcoal that is gas are adsorbed at the surface মানে যদি এটা কন্টেইনার লোৱা এটা পাত্র লোৱা পাত্রটো যদি তুমি বহুত গ্যাস ৰাখি দিছা অক্সিজেন হাইড্রোজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্লোরিন অ্যামোনিয়া সালফার ডাইঅক্সাইড আৰু তুমি যদি পাত্রটো যদি আকৌ কয়লা চারকোল দি দিছা আৰু এটো যদি মিক্স কৰাৰ লগে লগে চাবা কি হ'ব এটা সময়ত পাত্রটোত তাৰ প্ৰেসাৰ কমি গৈছে আৰু এইটো প্ৰেসাৰ কমি যোৱাৰ কাৰণ কি যে এই যিমানখিনি গ্যাস আছে গ্যাসবিলাকৰ চারকোলৰ সারফেসত আহি জমা হৈছে তো ইয়াতে চারকোলটো হৈছে এটা adsorbent আৰু সার্কুলটো হৈছে এটা adsorbent আৰু এই যিমানখিনি গ্যাস আহি জমা হৈছে এটা কোৱা হ'ব adsorbent তো আলটিমেটলি দ্য গ্যাসেস আর adsorbed মানে কি জমা হৈ গৈছে দ্য গ্যাস molecules are adsorbed on the surface of the charcoal that is the gas molecule that is called adsorbate the adsorbate are adsorbed on the surface of the adsorbent এইটো ফেনোমেনা যিমানখিনি গ্যাস molecule চারকোলৰ লগত মিক্স কৰা হৈছে গ্যাস molecule বিলাক adsorbed হৈ গৈছে on the surface of the charcoal ইয়াতে চারকোলটো হৈছে adsorbent আৰু গ্যাস molecule বিলাক হৈছে adsorbate আৰু এই ফেনোমেননটো কোৱা হয় adsorption similarly in a solution of organic dyes say methylene blue when animal charcoal is added and solution is well shaken it is observed that filter turns colorless the molecules of the dye thus accumulate on the surface of the charcoal are adsorbed মানে এটা সলিউশন বনোৱা হৈছে সলিউশনটোত অর্গানিক কিছুমান কালার আছে মিথাইলিন ব্লু আছে এনিমেল চারকোল আৰু লগত এনিমেল চারকোলও দিয়া হৈছে তো আলটিমেটলি যেতিয়া শেক কৰা হৈছে শেক কৰাৰ ফলত লাষ্টত কি দেখা গৈছে যে যিখিনি কালার সাবস্টেন্স আছে কালারলেস হৈ গৈছে কালারলেস হোৱাৰ কাৰণ কি এই যে আমাৰ অর্গানিক ডাই মিথাইলিন ব্লু এইবিলাক কি হৈছে এনিমেল চারকোলৰ সারফেসত আহি adsorbed হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা এটো বুজা যায় যে ইয়াতে আমাৰ অর্গানিক ডাইবোৰ অর্গানিক কালারবোৰ এনিমেল চারকোলৰ সারফেসত আহি adsorbed হৈছে তো ইয়াতে এনিমেল চারকোলটো হৈছে adsorbent আৰু আমাৰ অর্গানিক ডাইবোৰ হৈছে adsorbed that is adsorbed এখিনি কৈছে so aqueous solution of raw sugar similarly same case তো ইয়াতে আৰু এটা কেস আছে যে আমি জানো যে কোনোবা এটা মলিকুল কোনোবা এটা সাবস্টেন্স কি যদি কোনোবা এটা সাবস্টেন্সৰ সলিড সারফেসৰ ওপৰত আহি যদি জমা হয় তাক কয় adsorption that is the accumulation the adhere of the molecules on the surface of a solid or liquid is called adsorption কিন্তু তার উল্টা the reverse process is called desorption এটা যদি এটা solid surfaces আমার gas molecule বিলাক আহি জমা হৈ আছে ইয়াক রিমুভ কৰা processটো কব desorption so the process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption যেটো সাবস্টেন্স অলরেডি এটা সাবস্টেন্স সারফেসের উপর adsorbed হইছে এই adsorbed সাবস্টেন্স খিনি রিমুভ কৰা processটো কোৱা হয় desorption তো তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা আচ্ছা নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম ডিফারেন্স বিটুইন adsorption and absorption এটো পরীক্ষাত কেবাবাৰো আহিছে সো আমি জানো adsorption এটা হৈছে সারফেস ফেনোমেনা মানে এটা সারফেসত কি হয় সলিড সারফেসত ইমব্যালেন্স ফোর্স থাকে আৰু ইমব্যালেন্স ফোর্স থাকার কারণে কি এই সারফেসের একটা টেন্ডেন্সি থাকে টু অ্যাট্রাক্ট দ্য মলিকুলস ফ্রম আদার মানে সলিড সারফেস কি একটা টেন্ডেন্সি থাকে অ্যাট্রাক্ট করার তো আলটিমেটলি adsorptionটো হয় এটা সারফেস ফেনোমেনা নট ইন দ্য বাক মানে কোনো বডি জমা নহয় কিন্তু অ্যাবজর্পশন যদি লোৱা হয় অ্যাবজর্পশন ইজ এ ইউনিফর্ম ফেনোমেনা মানে পুরা হোল বডিত এটা যদি এটা কন্টেইনার লোৱা
কণ্টেইনার যদি তুমি এডজর্বেট আৰু এডজর্বেন্ট ঢালি দিয়া দেখা যাব যে আমাৰ এডজর্বেটখিনি পুৰা বডিত ইকুৱেলি ইউনিফৰ্মলি এবজর্ব হৈছে তো এবজর্পশনটো হৈছে এটা হোল বডি ফেনোমেনা কিন্তু এডজর্পশনটো হৈছে এটা পার্টিকুলার সারফেস ফেনোমেনা ইয়াতে কৈছে ইট এডজর্পশন দ্য সাবস্টেন্স ইজ কনসেন্ট্রেটেড অনলি এট দ্য সারফেস and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent while in absorption the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid এটুৱে কৈছে যে এডজর্পশনটো হৈছে সারফেস ফেনোমেনা কিন্তু এবজর্পশনটো পুরা কন্টেইনার পুরা ইকুৱেলি পুরা বডিটোত যাব বাকতো যাব সারফেসতো যাব সাইডত ইকুৱেলি ডিস্ট্রিবিউট হৈ থাকিব কিন্তু এডজর্পশনটো জাস্ট অনলি অন দ্য সারফেস এডজর্পশনটো সারফেসত আহি জমা হ'ব কিন্তু এবজর্পশনটো পুরা বডিত ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হৈ থাকে আমাৰ adsorbate moleculeখিনি. So a distinction can be made between the adsorption and absorption by taking an example of water vapor. Water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride. To example loise. So yada কিছুমান example আছে the difference আছে adsorption and absorption. First adsorption or কৈছে adsorption is a surface phenomenon and while absorption is a bulk phenomenon. Bulk মানে পুরা কন্টেইনারত ইকুৱেলি ডিস্ট্রিবিউট হ'ব. তাৰপিছত adsorption কৈছে the concentration of the adsorbate at the surface is different from that in the bulk. এডজর্পশনত মানে এই কেছটোত কনসেন্ট্রেশন ক'ত বেছি থাকে অনলি সারফেসত মলিকুলবিলাক অনলি কনসেন্ট্রেট জমা হয় ক'ত অনলি সারফেসত ইন কম্পারিজন টু দ্য বাক বাকত একবাৰে নহয় কিন্তু এবজর্পশনত কি হয় দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য এবজর্বেট ইজ ইউনিফর্ম থ্রু আউট দ্য বাক অফ দ্য সলিড এবজর্পশনটো হৈছে পুৰা বডিটোত ইকুৱেলি ডিস্ট্রিবিউট হৈ থাকে সো এবজর্পশনটো হৈছে বাক ফেনোমেনন দ্য এতিয়া এডজর্পশনত আৰু এটা কেস আছে adsorption is rapid at the beginning but the rate slowly decreases এতিয়া এটা সারফেস যদি লোৱা সলিড সারফেসত adsorptionটো প্ৰথমে বহুত ফাস্ট হ'ব যেতিয়া লাহে লাহে সারফেসটো ভৰ্তি হ'বলৈ ল'ব তেতিয়া স্পিডটো কমি যাব adsorption that means adsorption is rapid at the beginning but the rate slowly decreases but absorptionত কি হয় the rate is uniform পুৰা প্ৰসেসটো স্পিডটো সমানে মানে এবজর্ব হ'বলৈ লয় so the rate of the absorption is uniform তো এতিয়া যদি এনেকুৱা এটা কেছ য'ত এবজর্পশন আৰু এডজর্পশন একেলগে হয় তেতিয়া ডিস্টিংগুইশ কেনেকৈ কৰিম যে দেখা যাব যে কিছুমান সাবষ্টেন্স সারফেসত এডজর্ব হৈছে আৰু এইটো বেছিকৈ হৈ আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছটো কওঁ এনেকুৱা ফেনোমেনন কোৱা জৰপশন SORPTI জৰপশন মানে এনেকুৱা এটা কেছ য'ত এডজর্পশন আৰু এবজর্পশন হৈ আছে কিন্তু এডজর্পশন মানে সারফেসত বেছিকৈ কনসেন্ট্রেট হৈ আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ফেনোমেনন কোৱা হয় জৰপশন ফৰ এক্সাম্পল কটন ফাইবাৰ এবজর্বস as well as absorbs dye during the dyeing process. So it is a phenomenon. Then mechanism of adsorption. তো মই আগতে কৈছো যে যিকোনো এটা সলিড সারফেস লোৱা সলিড সারফেসত যেটো সারফেসত যিখিনি মলিকুল আছে ইহঁতৰ ইমবেলেন্স ফোর্স থাকে ইহঁতৰ মানে এট্ৰাক্ট কৰাৰ ক্যাপাসিটি থাকে কিন্তু যদি তাৰ বডি মিডল পোর্শনত লোৱা মিডল পোর্শনত এটা পার্টিকুলার চাৰিফালে তাক বাইন্ডিং কৰি থাকে বাকি এটা পার্টিকুলার বাইন্ড কৰি থাকে গতিকে হি ইমান লৰ্ডছৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি সারফেসত যিখিনি মলিকুল আছে সিহঁতৰ তলৰ ফালে টানি আছে লেফট সাইড ৰাইট সাইড টানি আছে কিন্তু ওপৰ ফালে তো কোনো মলিকুল নাই গতিকে আলটিমেটলি ক'ব পাৰি যে সারফেসত সলিড সারফেসত মলিকুলবিলাকৰ এট্ৰাক্ট কৰাৰ টেন্ডেন্সি থাকে যাৰ কাৰণে আমাৰ যিকোনো মলিকুল আহি সারফেসত ইজিলি আহি জমা হৈ যায় সেই কাৰণে এডজর্পশন হয় তো যেতিয়া এই মলিকুলবিলাক যেতিয়া এটা সলিড সারফেসৰ ওপৰত এডজর্ব হ'বলৈ লয় মানে জমা হ'বলৈ লয় তেতিয়া কি হয় এই যে আমাৰ যিখিনি ৰেচিডুৱেল ফোর্সেস আছিল ফোর্সবিলাক কমিবলৈ লয় আৰু এই ফোর্সখিনি পিছত লিবাৰেট কেনেকৈ কৰে এজ এ হিট মানে যেতিয়া এডজর্পশন হ'বলৈ লয় সারফেসত যদি এডজর্পশন হ'বলৈ লয় তেতিয়া আমাৰ ফোর্স ডিক্রিজ হয় মানে ৰেচিডুৱেল ফোর্স যিখিনি বাকি থাকে সেইখিনি কমিবলৈ লয় এই ফোর্সখিনি লাষ্টত কি হিচাপে লিবাৰেট হয় এজ এ হিট দ্যাট ইজ যেতিয়া এডজর্পশন হয় তেতিয়া হিট সাপোজ এতিয়া এমোনিয়া গ্যাস যদি তোমাৰ চারকোলৰ সারফেসত আহি জমা হয় দেখা যাব যে ই হিট প্ৰডিউস কৰি আছে দ্যাট মিন্স এডজর্পশন ইজ এ এক্সোথার্মিক প্রসেস দ্যাট ইজ চেঞ্জ ইন এনথালপি ইজ নেগেটিভ তো এতিয়া এডজর্পশন এনথালপি মানে কি the amount of heat evolved when one mole of the adsorbate is adsorbed on the surface of the adsorbent is called enthalpy of adsorption মানে change in enthalpy del H যেতিয়া 1 mole substance that is 1 mole যেতিয়া adsorbate এটা পার্টিকুলার adsorbentত আহি adsorbed হ'ব তেতিয়া হিট প্ৰডিউস কৰিব আৰু এই হিটটো কোৱা হয় enthalpy of adsorption আৰু যেহেতু এই হিট রিলিজ কৰিছে ডেল্টা H ইকুয়াল টু নেগেটিভ তো স্পন্টেনিয়াস হ'বলৈ হ'লে
change in enthalpy negative. That means adsorption is a exothermic process, heat release হৈছে, heat produced হৈছে. So যেতিয়া generally adsorption হয় তেতিয়া generally pressure decrease হয় আৰু temperature produced হয়, temperature increase হয়. আচ্ছা, another important factor featuring adsorption is the heat of adsorption. During the adsorption there is always decreases residual forces of the surface, there is a decrease in surface energy. এইটো কৈছো যে যেতিয়া adsorption হ'বলৈ লয় residual force কমে, residual force খিনি কি হিচাপে লিবাৰেট হয় as a heat আৰু ইয়া কয় enthalpy of adsorption. Adsorption therefore is invariably an exothermic process. In other words, del H, change in enthalpy of adsorption, is always negative. এইটো কৈছে spontaneous, del H negative মানে এইটো exothermic process. When a gas is adsorbed, the freedom of the movement of the molecules become restricted. মানে এইটো কৈছে যে যেতিয়া গ্যাসবিলাক adsorb হ'বলৈ লয় সারফেসত আহি যায় তেতিয়া মলিকুলবিলাক আৰু adsorb হৈ গৈছে, ইহঁতৰ ৰেষ্ট্ৰিক্ট হৈ গৈছে, মানে ইহঁতৰ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে. দ্যাট মিনছ আল্টিমেটলি আমাৰ এন্ট্ৰপি ডিক্ৰিজ হয়. এন্ট্ৰপি মানে কি ৰেণ্ডমনেছ, যিমানে বিশৃংখলতা হ'ব ইমানে এন্ট্ৰপি বাঢ়িব. তো আল্টিমেটলি যেতিয়া মলিকুলবিলাক সলিড সারফেসৰ ওপৰত adsorb হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আৰু ইহঁতৰ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে. দ্যাট মিনছ del S also negative, মানে চেঞ্জ ইন এন্ট্ৰপি also negative. তো আল্টিমেটলি যেতিয়া adsorption হয় চেঞ্জ ইন এন্থালপি as well as the চেঞ্জ ইন এন্ট্রপি always negative হয়. So adsorption is thus accompanied by the decrease in the enthalpy as well as the decrease in the entropy of the system. For a process to be spontaneous, the thermodynamic requirement that constant temperature and pressure del G must be negative. So spontaneous process হ'বলৈ হ'লে gift free energy সদায় negative হ'ব লাগিব. So gift free energy negative হ'বলৈ হ'লে এটা টার্মস কন্ডিশন হ'ব লাগিব যে del G ফর্মুলা কি, চেঞ্জ ইন এন্থালপি ইকুয়াল টু del H minus T del H. তো del G নেগেটিভ হ'বলৈ হ'লে সদায় কি হ'ব লাগিব, চেঞ্জ ইন এন্থালপি নেগেটিভ হ'ব লাগিব. যিমানে চেঞ্জ ইন এন্থালপি নেগেটিভ del G সিমানে নেগেটিভ আৰু প্ৰচেছটো স্পন্টেনিয়াছ. তো এটা সময়ত del H ইমানে নেগেটিভ যে ইয়াৰ সমান হৈ যায়, তেতিয়া এই বস্তুটো জিৰ' হৈ যায় আৰু del G যেতিয়া জিৰ' এইটো ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনত আহি যায়. তো এইটো কৈছে যে del G can be negative if del H sufficiently high negative values, that is minus T del H is positive. Thus in an adsorption process which is spontaneous, combination of these two factors makes del G negative. এই দুটা মিলিয়ে del G টোক নেগেটিভ বনায় আৰু নেগেটিভ হ'লেহে আমাৰ প্ৰচেছটো স্পন্টেনিয়াছ হয়. As the adsorption process del H become less and less negative, ultimately del H become equal to T del H and del G become 0. এইটোৱে কৈছোঁ যে এটা সময়ত del H ইমানে নেগেটিভ যে এইটোৰ ভেলু সমান হৈ যায় আৰু আল্টিমেটলি del G ৰ ভেলু 0 হৈ যায় আৰু del G 0 হ'লে আমাৰ প্ৰচেছটো ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি কোৱা হয়. আচ্ছা, তাৰপিছত আহে টাইপস অফ adsorption. Adsorption দুই ধৰণৰ, অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ফোর্সেস বিটুইন দ্য adsorbent and adsorbent. মানে যিটো সাবষ্টেন্স আহি জমা হ'ব আৰু যাৰ ওপৰত আহি জমা হ'ব সিহঁতৰ মাজত যিটো ফোর্স, এই ফোর্সৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই adsorption দুই ধৰণৰ হয়. এটা হৈছে ফিজিজৰপশ্যন, আনটো হৈছে কেমিকেল adsorption, কেমিজৰপশ্যন বুলি কয়. তো ফিজিক্যাল adsorption মানে কি, if weak physical forces like van der Waals forces hold the adsorbent and adsorbent, মানে adsorbent আৰু adsorbentor মাজত যদি একদম দুৰ্বল ফোর্স থাকে, উইক van der Waals ফোর্স থাকে, তেনেহ'লে প্ৰচেছটো কোৱা হ'ব ফিজিক্যাল adsorption. তো ফিজিক্যাল adsorptionত হিট একবাৰে কম ৰিলিজ হয়, দ্যাট মিনছ চেঞ্জ ইন এন্থালপি একদম কম, 40 কিলোজন মোল ইনভাৰ্স হয় জেনেৰেলি. তো কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে ফিজিক্যাল adsorptionৰ, সেইখিনি মই কৈ আছোঁ. আচ্ছা, আৰু এটা কেমিকেল adsorption মানে কি, কেমিকেল adsorptionত জেনেৰেলি ষ্ট্ৰং মলিকুলাৰ ফোর্স বিটুইন দ্য adsorbent and adsorbent. মানে যেতিয়া আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল যদি এমোনিয়া মলিকুল যদি চাৰ্কলত আহি জমা হয়, এইটো ফোর্সটো বহুত ষ্ট্ৰং ফোর্স হয়. সো ইন কেমিকেল adsorption দেয়াৰ ইজ এ ষ্ট্ৰং ফোর্স, কেমিকেল বন্ড, ষ্ট্ৰং বন্ড exist between the adsorbent and adsorbent. আচ্ছা, সো ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ফিজিজরপশন মানে ফিজিক্যাল adsorptionত কি কি ফেনোমেনা হয়, ল্যাক অফ স্পেসিফিটি. সো এ গিভেন সারফেস অন দ্য adsorbent ডাজ নট শো এনি প্রিফারেন্স ফর এ পার্টিকুলার, মানে ফিজিক্যাল adsorptionত এটা যে এটা পার্টিকুলার adsorbentor কাৰণে পার্টিকুলার adsorbent থাকিব তেনেকুৱা এইটো নাথাকে, কাৰণ ইয়াতে উইক van der Waals ফোর্স থাকে. তো ইয়াক কয় ল্যাক অফ স্পেসিফিটি, মানে সিলেক্টিভ নহয় যে এমোনিয়াৰ কাৰণে যে চাৰ্কোলে ফিক্সড adsorbent এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই, সেইকাৰণে ইয়াতে ল্যাক অফ স্পেসিফিটি কোৱা হৈছে. নেচাৰ অফ adsorbent, দ্য এমাউণ্ট অফ গ্যাস adsorbed by solid depends on the nature of gas. মানে adsorbed হ'বলৈ হ'লে তোমাৰ adsorbentor ওপৰত নেচাৰ ডিপেণ্ড কৰিব. জেনেৰেলি ইজিলি লিকুইফাইবল গেছ যেনে এমোনিয়া গেছ, এইবোৰ যদি যিমানে বেছি হয় সিমানে adsorption ভাল হয়. তো ইজিলি লিকুইফাইবল গেছ আর ইজিলি adsorbed অন দ্য সারফেস অফ দ্য adsorbent. তো এইটোৱে কথা কৈছে.
তাৰপিছত আছে ৰিভাৰ্চিবল নেচাৰ। চ' যিহেতু ইয়াতে উইক ভাণ্ডাৰল ফ'ৰ্চ, ফিজিকেল এডজৰ্পশ্যন উইক ভাণ্ডাৰল ফ'ৰ্চ, এইটো এডজৰ্ব হোৱাৰ পিছতে ইয়াক ডিজৰ্পশ্যন কৰিব পাৰি, মানে ইজিলি ৰিমুভ কৰিব পাৰি। যদি ই এডজৰ্ব হৈ গৈছে ছলিড ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত, ইয়াক আমি ৰিমুভো কৰিব পাৰি। তো এইটো কোৱা হয় ৰিভাৰ্চিবল নেচাৰ। তো ইয়াতে কৈছে ফিজিকেল এডজৰ্পশ্যন অফ এ গেছ অন ছলিড ছাৰ্ফেচ ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছ এজ দ্য প্ৰচেছ ইজ এক্সোথাৰ্মিক and involves decrease in volume. So according to Le principle, on increasing temperature and lowering pressure, the gas can be removed from the solid surface. So temperature বড় Le principle কি কৈছে যে যিফালে তোমার ফেনোমেনাটা কম হয় সেইফালে তোমার ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন হয়। তো ইয়াতে কি হৈছে আমার টেম্পারেচার প্রডিউসড হৈ আছে, গতিকে ইয়াতে টেম্পারেচার বড় দিলে আমি কি কৰিম, আমি রিমুভ কৰি দিব পাৰিম। তাৰপিছত কৈছে এনথালপি অফ এডজৰ্পশ্যন, যেহেতু ইয়াতে এনথালপি অফ এডজৰ্পশ্যন বহুত কম। এটা কৈছে সিন্স দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন দ্য গ্যাস মলিকুল এন্ড দ্য সলিড সারফেস ভেরি উইক ভাণ্ডারল ফোর্স, সো এনথালপি এডজৰ্পশ্যন লো, সেইকাৰণে এনথালপি এডজৰ্পশ্যন বহুত কম থাকে। তো এইখিনি হৈছে ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ফিজিক্যাল এডজৰ্পশ্যন, মানে ইয়াতে পার্টিকুলারলি কোনো স্পেসিফিক ইয়ে না থাকে, এডজর্বেট আর এডজর্বেন্ট ফিক্স না থাকে। যদি এডজর্বেট ইজিলি লিকুইফাইবল গ্যাস হয় তেনেহ'লে এডজৰ্পশ্যন বেছি হ'ব। আর রিভার্সিবল নেচার হয়, মানে রিমুভ কৰিব পাৰি, কাৰণ ইয়াতে টেম্পারেচার বঢ়াই দিলে আমি ইয়াক এডজৰ্ব হোৱাৰ ছাবষ্টেন্সখিনি আকৌ ৰিমুভ কৰিব পাৰি, মানে ডিজৰ্পশ্যন কৰিব পাৰি। সারফেস এরিয়া অফ দ্য এডজৰ্বেন্ট, যিমানে সারফেস এরিয়া বাঢ়িব এডজৰ্বেন্টৰ সিমানে এডজৰ্পশ্যন বেছি ভাল হ'ব। এনথালপি অফ এডজৰ্পশ্যন, যিহেতু ইয়াতে উইক ভাণ্ডাৰল ফোর্স, গতিকে ইয়াতে 20 to 40 কিলোজুল মোল ইনভাৰ্স হিট রিলিজড হয়, মানে এনথালপি অফ এডজৰ্পশ্যন ভেরি লো। তো তাৰপিছত কৈছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কেমিজৰ্পশ্যন। মই কেমিজৰ্পশ্যন বা কেমিকেল এডজৰ্পশ্যন কৈছোঁ যে কেমিকেল এডজৰ্পশ্যন ইজ এ প্ৰচেছ ইন হুইচ দেয়াৰ ইজ এ ষ্ট্ৰং বাইণ্ডিং ফোৰ্স এক্সিষ্ট বিটুইন দ্য এডজৰ্বেণ্ট এজ ৱেল এজ দ্য এডজৰ্বেণ্ট, মানে এডজৰ্বেণ্ট আৰু এডজৰ্বেণ্ট ছাৰ্ফেচত যিখিনি আহি জমা হ'ব মলিকুল আৰু যিটো ছাৰ্ফেচত জমা হ'ব সিহঁতৰ মাজত বাইণ্ডিংটো ভাল হয়। তো য'ত ষ্ট্ৰং মলিকুলাৰ ফোৰ্স বা ষ্ট্ৰং বণ্ড থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছটো কোৱা হয় কেমিজৰ্পশ্যন বা কেমিকেল এডজৰ্পশ্যন। তো কেমিকেল এডজৰ্পশ্যনৰ কিছুমান ক্যারেক্টারিস্টিক আছে। প্ৰথম আছে হাইলি স্পেসিফিটি, মানে পার্টিকুলার এডজর্বেন্টের কারণে পার্টিকুলার এডজর্বেন্ট থাকে। সো কেমিজর্পশ্যন হাইলি স্পেসিফিক অ্যান্ড উইল অনলি অকার ইফ দেয়ার ইজ সাম পসিবিলিটি ফর কেমিক্যাল বন্ডিং বিটুইন এডজর্বেন্ট। সো পার্টিকুলার এডজর্বেন্টের কারণে পার্টিকুলার এডজর্বেন্ট থাকিলে ইয়াতে বাইণ্ডিংটো ভাল হয়, সেইকাৰণে কেমিজৰ্পশ্যনত ইট ইজ এ হাইলি স্পেসিফিটি বুলি কোৱা হয়। ইৰিভাৰ্চিবিলিটি, ইয়াত এবাৰ যদি বাইণ্ডিং হৈ গৈছে না এডজৰ্বেন্ট আৰু এডজৰ্বেন্টৰ মাজত, তেনেহ'লে ইয়াক আৰু ৰিভাৰ্চ কৰিব নোৱাৰি। So as chemisorption involves compound formation, it is usually irreversible nature. তাৰপিছত কৈছে chemisorption is also an exothermic process, but the process is very slow at low temperatures. So generally chemisorption আমাৰ adsorption বস্তুটোৱে exothermic, physical adsorption কোৱা chemical adsorption কোৱা গোটেইটো exothermic, but the process is very slow at low temperatures on account of high energy activation. মানে প্ৰথমে টেম্পারেচার কমাই দিলে adsorption কম হয়, কিন্তু আকৌ টেম্পারেচার বঢ়াই দিলে এডজৰ্পশ্যন, কিন্তু বেছি টেম্পারেচার বঢ়াই দিলে আকৌ এডজৰ্পশ্যন কম হয়, কাৰণ ইয়াতে এনাৰ্জি অফ এক্টিভেশ্যনৰ কথা আছে। তাৰপিছত কৈছে এনথালপি অফ এডজৰ্পশ্যন। এনথালপি অফ এডজৰ্পশ্যন ইয়াতে বহুত হাই, কাৰণ ইয়াতে এডজৰ্বেট আৰু এডজৰ্বেন্টৰ মাজত ষ্ট্ৰং বাইণ্ডিং ফোৰ্স থাকে। ইয়াতে 80 to 240 কিলোজুল মোল ইনভাৰ্স এনথালপি হিট ৰিলিজ হয়, মানে ইমানখিনি হিট ৰিলিজ হয়। যেতিয়া এডজৰ্বেটখিনি এডজৰ্বেণ্টত আহি ছাৰ্ফেচত আহি জমা হ'ব, তেতিয়া ইমান বহুত হাই হিট প্ৰডিউচড হয়, মানে আল্টিমেটলি ক'ব পাৰি যে এনথালপি এডজৰ্পশ্যন বহুত হাই ইন কেমিজৰ্পশ্যন। তাৰপিছত আছে ছাৰ্ফেচ এৰিয়া। তো লাইক ফিজিকেল এডজৰ্পশ্যন, কেমিজৰ্পশ্যন ইজ অলছ' ইনক্ৰিজেছ উইথ দ্য ইনক্ৰিজ অফ দ্য ছাৰ্ফেচ এৰিয়া অফ দ্য এডজৰ্বেণ্ট। যিমানে ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বেছি হ'ব সিমানে এডজৰ্পশ্যন কেমিজৰ্পশ্যন বেছি হ'ব। আৰু জেনেৰেলি যিখিনি ছাবষ্টেন্স ফাইনলি পাউডাৰ, একদম পাউডাৰ ছাবষ্টেন্স, ফৰ এক্সাম্পল যে এমৰফাছ আৰু ক্ৰিষ্টালাইন ছাবষ্টেন্স লোৱা, ক্ৰিষ্টালাইন ছাবষ্টেন্সৰ তুলনাত এমৰফাছ ছাবষ্টেন্সৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বেছি। চ' সেইকাৰণে যিমানে তোমাৰ ছাবষ্টেন্সটো পাউডাৰ হ'ব একদম ফাইনলি ডিভাইডেড, যেনে মেটালিক পাউডাৰ, যেনে চাৰকোল, যেনেকৈ চিলিকা, সিহঁতৰ পাউডাৰ একদম গুৰি গুৰি পাউডাৰ পোষ্ট হয়, তো সিহঁতৰ কি হয় ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বেছি হয়। চ' সেইকাৰণে ফাইনলি ডিভাইডেড, মানে যিবিলাক পাউডাৰ ছাবষ্টেন্স সিহঁতৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি হয় সিহঁতৰ এডজৰ্পশ্যনটো, সিহঁতৰ ছাৰ্ফেচত এডজৰ্পশ্যনটো বেছি হয়, কেমিকেল এডজৰ্পশ্যন এজ ৱেল এজ ফিজিকেল এডজৰ্পশ্যন বেছি হয়। তো ইয়াতে পৰীক্ষাত কেইবাৰো সুধিছে দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য এনথালপি অফ এডজৰ্পশ্যন, ফিজিকেল এডজৰ্পশ্যন এণ্ড কেমিকেল এডজৰ্পশ্যন। চ' ফিজিকেল এডজৰ্পশ্যনত আমি জানো যে উইক ভাণ্ডাৰল ফোৰ্চেছ থাকে, আৰু কেমিকেল এডজৰ্পশ্যনৰ ফোৰ্চেছটো বেছি ষ্ট্ৰং বণ্ড থাকে, আয়নিক বণ্ড বা কোভেলেণ্ট বণ্ড থাকে।
তো ফিজিকেল এডজাস্টনত এনথালপি এডজাস্টন বহুত কম 20 to 40 কিলোজুল মোল ইনভাৰ্স, কিন্তু কেমিকেল এডজাস্টনত 80 to ইয়াতে 400 to 40 to 400 80 to 240 কিলোজুল মোল ইনভাৰ্স হয়, মানে বহুত আছে হিট এডজাস্টন বা এনথালপি এডজাস্টন। তো ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশন ইজ রিভার্সিবল, দ্যাট মিনস ডিসরপশন হয়। ডিসরপশন মানে রিমুভাল অফ দ্য অ্যাডজর্বেন্ট ফ্রম দ্য সারফেস অফ দ্য অ্যাডজর্বেন্ট ক্যান বি অকার বাই দ্য ইনক্রিজিং দেম অর ডিক্রিজিং প্রেশার। মানে প্রেশার ডিক্রিজ করে দিলে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে আমি কি কৰিব পাৰি, রিমুভ কৰিব পাৰি, ডিসরপশন কৰিব পাৰি, মানে রিভার্সিবল প্রসেস। বাট কেমিক্যাল অ্যাডজর্পশন ইজ ইরিভার্সিবল ইন নেচার। তারপর ইট ডাজ নট রিকোয়ার এনি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশন অ্যাক্টিভেশন এনার্জি দরকার নাই, কিন্তু কেমিক্যাল অ্যাডজর্পশন অ্যাক্টিভেশন এনার্জির দরকার আছে যদি অ্যাডজর্পশন বরাবর লগা হয়। It takes place at low temperature and decreases with the increase in the temperature. So physical adjustment কম টেম্পারেচার তো হয়, আর টেম্পারেচার বড়াই দিলে কি অ্যাডজস্টন অলপ বেশি হয়। তাৰপিছত কৈছে দিস টাইপ অ্যাডজস্টন ফার্স্ট ইনক্রিজেস উইথ ইনক্রিজিং টেম্পারেচার। প্রথমে টেম্পারেচার বড়াই দিলে অ্যাডজস্টন বাড়ে, কিন্তু বেশি টেম্পারেচার বড়াই দিলে আকৌ অ্যাডজস্টন কমি যায়। ইট ইজ নট স্পেসিফিক ইন নেচার অল গেসেস, মানে এইটো স্পেসিফিক নহয়। পার্টিকুলার অ্যাডজর্বেন্টের কারণে পার্টিকুলার অ্যাডজর্বেন্ট নালাগে, বাট ইট ইজ হাইলি স্পেসিফিক। পার্টিকুলার অ্যাডজর্বেন্টের কারণে পার্টিকুলার অ্যাডজর্বেন্ট লাগে। ইট ইনক্রিজেস উইথ দ্য ইনক্রিজ ইন সারফেস এরিয়া অফ দ্য, এইটো জানোৱে যে সারফেস এরিয়া যিমানে বেশি হ'ব অ্যাডজর্পশন বেশি হ'ব। সিমিলারলি কেমিক্যাল অ্যাডজর্পশনতো সারফেস এরিয়া যিমানে বেশি হ'ব অ্যাডজর্পশন সিমানে বেশি হ'ব। তো ইট ফর্মস মাল্টিমলিকুলার লেয়ার, মানে ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশন মাল্টিমলিকুলার লেয়ার ফর্ম হয়, কিন্তু কেমিক্যাল অ্যাডজর্পশনত মাল্টিমলিকুলার লেয়ার ফর্ম নহয়। তো নেক্সট ক্লাছত আমি এডজৰ্পশ্যন আইসোথাৰ্ম ডিছকাছ কৰিম। ইয়াতে আছে এতিয়া এটা কুৱেশ্যন আহে যে হোৱাট আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ এফেক্টিং দ্য এডজৰ্পশ্যন, মানে এডজৰ্পশ্যন কি ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। প্ৰথম হ'ব নেচাৰ অফ এডজৰ্বেণ্ট। নেচাৰ অফ এডজৰ্বেণ্ট মানে যিটো ছাৰ্ফেচত আহি জমা হ'ব। চ' সদায় মনত ৰাখিবা এডজৰ্পশ্যন ইজ ডিপেণ্ডছ অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰ নেচাৰ অফ এডজৰ্বেণ্ট। যদি তোমাৰ এডজৰ্বেণ্টটো পাউডাৰ হয়, ফাইনলি ডিভাইডেড হয়, যেনে চাৰকোল বা চিলিকা, তেনেহ'লে এডজৰ্পশ্যনটো বেছি হ'ব। মানে ফাইনলি পাউডাৰ হ'ব লাগিব, একদম এমৰফাছ ছাবষ্টেঞ্চ হ'ব লাগিব। সিমিলাৰলি 2 নম্বৰ কেছ আছে নেচাৰ অফ এডজৰ্বেট, মানে যিখিনি আহি তোমাৰ এডজৰ্বড হ'ব। চ' জেনেৰেলি ইজিলি লিকুইফাইবল গেছ, ফৰ এক্সাম্পল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এমনিয়া, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, এইবোৰ গেছে ইজিলি লিকুইফাইড কৰিব পাৰি, ইজিলি লিকুইড কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি। চ' জেনেৰেলি ইজিলি লিকুইফাইবল গেছ হেজ হায়াৰ এডজৰ্বিং পাৱাৰ, মানে বেছি এডজৰ্পশ্যন হয়। চ' ইন কম্পাৰিজন টু দ্য হাইড্ৰজেন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন। জেনেৰেলি নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন গেছবোৰ ইজিলি লিকুইফাই কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু আমাৰ এমনিয়া, হাইড্ৰক্লৰিক, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবোৰ গেছ ইজিলি লিকুইফাই কৰিব পাৰি। তো আল্টিমেটলি উই কেন সে দেট নেচাৰ অফ এডজৰ্বেট কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, এডজৰ্বেটটো হ'ব লাগিব হাইলি ইজিলি লিকুইফাইবল গেছ। তাৰপিছতে ইফেক্ট অফ প্ৰেছাৰ, এডজৰ্পশ্যন আইচোথাৰ্ম বুলি কোৱা হয়। যিমানে প্ৰেছাৰ বঢ়াই দিয়া হ'ব সিমানে এডজৰ্পশ্যনটো বেছি হ'ব। আৰু টেম্পাৰেচাৰ, ইফেক্ট অফ টেম্পাৰেচাৰ এটা আছে। টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াই দিলে, যিহেতু আমাৰ লা চেটেলিয়াৰ প্ৰিন্সিপালে কি কৈছে যে যিটো ফেন'মেনন অলৰেডি ফৰ্ম হৈছে তাৰ উল্টাটো যাব লাগিব, মানে ফৰৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন তাৰ উল্টা ফালে যায়। চ' টেম্পাৰেচাৰত সদায় কি কৰিব লাগিব যে যেহেতু আমাৰ এইটো এডজৰ্পশ্যন ইজ এ এক্সোথাৰ্মিক প্ৰচেছ, গতিকে হিট টেম্পাৰেচাৰ প্ৰডিউচ হৈছে, সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰ যিমানে কম হ'ব সিমানে কৈছে এডজৰ্পশ্যনটো ভাল হ'ব। কিন্তু ইয়াতে কিছুমান এক্সেপশ্যনেল কেছ আছে যে টেম্পাৰেচাৰ প্ৰথম বাঢ়াই দিলে এডজৰ্পশ্যন হয়, কিন্তু লাষ্টত বেছি বাঢ়ি গ'লে আকৌ এডজৰ্পশ্যন ডিক্ৰিজ হয়। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এডজৰ্পশ্যন আইচোথাৰ্ম ডিছকাছ কৰিম। তো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। থেংক ইউ।